پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ درود آتا ہے، لب پہ سلام آتا ہے، زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے، اور پڑھے درود نہ کیوں کر ہم رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ اسی لیے آئیے ہم تمام حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، رحمت عالم، قائد اعظم، فخر دو عالم، انیس القریبین، مراد المشتاقین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، کارساز دردمندہ، فخر رسولہ، مالک ہفت آسماں، نازش ہر دو جہاں، سرکار اینو آم، سیاح لا مکان، احمد مجتبہ، کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شہانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ جس کی آمد سے معطر گلشن افکار ہے، جس کی آمد سے معطر گلشن افکار ہے، آنے والا ہو پیمبر کتنا خوشبودار ہے۔ جس کی آمد سے معطر گلشن افکار ہے، آنے والا ہو پیمبر کتنا خوشبودار ہے۔ وہ حضرت جبریل بولے اے حبیب کبریا، حضرت جبریل بولے اے حبیب کبریا، سارے چہروں میں منور آپ کا رخسار ہے۔ حضرت جبریل بولے اے حبیب کبریا، سارے چہروں میں منور آپ کا رخسار ہے۔ آج آمد رسول کے موقع سے اس جشن آمد رسول کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور ان علماء کرام کا نام یکے بعد دیگرے نقیب ہندوستان، فصیح اللسان، حافظ قرآن، عالم ذیشان حضرت علامہ مولانا جناب قاری ضمیر الدین زمزم صاحب ضیائی بہترین طریقے سے آپ کو بتا چکی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ
मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा किया, और खुद मेरे नबी फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे नूर को पैदा किया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, याद रखे दीवानों, आका अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, और उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने लौह कलम को पैदा फरमाया, अर्श व कुर्सी को पैदा फरमाया। नूरे मोहम्मदी का मकाम देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमाया, वह नूरे मोहम्मदी बारगाह समदियत में सजदा रेज हो गया। गैब से आवाज आई, हाँ हमने तुझे इसीलिए पैदा किया हो, और तुझसे खल्क की इब्तदा और रसूलों की इंतहा करूंगा। उसी नबी कौनैन के नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने लौह कलम को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ऐ कलम लौह पर लिख। अल्लाह का खिताब सुनते ही हैबतो जलाल से कलम कांपता रहा, अज़्ज़ुलाल होता है, रब्बे कायनात में क्या लिखूं। अल्लाह ताला फरमाता है उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। कलम ने लौह पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलम ने लौह पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना लिखना था। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ कलम अब तमाम नबियों के उम्मतों का दस्तूरुल अमल लिख, यानी कलम जो है अब लौह पर एक तरफ से लिखना शुरू किया। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी दुनिया में आने वाले थे, तमाम नबियों का और उम्मतों का नाम कलम लौह पर लिखता चला गया। कलम पहले ही लिखता है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, वो बख्शा जाएगा और जन्नत का हकदार हो जाएगा। जरा प्यार से बोले, मस्ती में बोले, अपने बस्ती में बोले। कलम लिखता चला जा रहा है, उस कलमा का दस्तूरुल अमल, कलमा का दस्तूरुल अमल लिखता चला जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह की इबादत करेगा जन्नत में जाएगा, मगर जो नाफरमानी करेगा दोज़ख में जाएगा। कलम आगे लिखता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, हुक्म की तामील करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अल्लाह की इबादत करेगा बख्शा जाएगा, जन्नत में जाएगा। जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। इसी तरीके से कलम लिखता चला जा रहा है, यहाँ तक कि तमाम नबियों के उम्मतों के बारे में कलम ने लिख दिया। जो अल्लाह की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, हुक्म की तामील करेगा, वो बख्शा जाएगा, जन्नत का हकदार हो जाएगा। मगर जो नाफरमानी करेगा वो डायरेक्ट जहन्नम में चला जाएगा। तमाम नबियों के उम्मतों के बारे में कलम ने लौह पर लिख दिया। मगर अब बारी आई है अबना के लाल की, अब बारी आई है मदीने के ताजदार की, अब बारी आई है उम्मत के गमगुसार की, अब बारी आई है शाफ़े रोज़े महशर की, अब बारी आई है बारी के हौज़े कौसर के उम्मत के बारे में कलम जो है लिखना शुरू किया। जो उम्मत मोहम्मदिया में से अल्लाह की इबादत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, हुक्म की तामील करेगा, वो बख्शा जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। मगर जो नाफरमानी करेगा, कलम लिखना चाह रहा था कि वह जहन्नम में जाएगा, लिखा नहीं, लिखना चाह रहा था, हुक्म खुदा बंदी हुआ। ताअद्दब या कलम, ताअद्दब या कलम। अल्लाह ताला का खिताब सुनते ही कलम जो है शक हो गया। बारगाहे खुदाबंदी में कलम अर्ज करता है, परवरदिगार आखिर मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला का हुक्म
परवरदिगार होगा। इसलिए कहने वाले ने कहा आसिया से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। दोज़ख में हम तो क्या हमारा साया ना जाएगा, कि नबी पाक को ऐसा देखा ना जाएगा। ये नबी पाक की अजमत है, उनकी उम्मत का मकाम है। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के मकाम को बुलंद फरमाया। इसलिए दीवानों अपने मुकद्दर पे जितना रश करना है कर लो, बहुत ही कम है। इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया का मकाम अल्लाह ताला ने अगर आदम की उम्मत से, मूसा की उम्मत से, ईसा की उम्मत से, यहया की उम्मत से अगर बुलंद फरमाया है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है, मेरे मुस्तफा का सदका है। इसलिए जिंदगी के आखिरी लम्हात नबी का गुन गाओ। इसीलिए यहाँ के सुन्नी इस्लामी भाइयों ने नबी की अज़मत में, नबी की मोहब्बत में, नबी की उल्फत में ये जश्न आमद रसूल का एहतमाम किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसी महफिल का एहतमाम करना, रात भर जागना, ये बिदअत है। मैं कहता हूँ नहीं, मोहब्बत की नजर से देखो ये सुन्नत है। नजर से, मोहब्बत की नजर से देखो ये सुन्नत है। मैंने तारीख में पढ़ा, हदीसों की किताबों में ये वाक़या मैंने पढ़ा कि सहाबा का मजमा जब लगा हुआ है तो सहाबा आपस में बैठकर अंबिया कराम की फजीलत बयान कर रहे हैं। कोई आदम की फजीलत, कोई मूसा की फजीलत, कोई यहया की फजीलत, कोई हजरत ईसा की फजीलत, कोई हजरत इब्राहिम की फजीलत, कोई हजरत इस्माइल की फजीलत। और फजीलतें किस तरीके से बयान कर रहे हैं? कह रहे हैं एक सहाबी खड़े होकर कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। एक सहाबी खड़े होते वो भी कहते कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। एक और सहाबी खड़े होते वो कहते कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। एक और सहाबी खड़े होते वो कहते कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। एक और सहाबी खड़े होते वो कहते कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। यानी ये सहाबा आपस में अंबिया की फजीलत बयान कर रहे हैं। आज हम भी अपने मजलिस में अंबिया की फजीलत बयान करते हैं, इमामुल अंबिया की फजीलत बयान करते हैं। याद रखो दीवानों, सहाबा आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे। किसी के दरमियान इमामुल अंबिया आ गए, किसी के दरमियान महबूबे खुदा आ गए। कान लगाकर नबी ने सुना, यही सुना कि मेरे सहाबा अंबिया की फजीलत बयान करें। कोई आदम की फजीलत, कोई ईसा की फजीलत, कोई मूसा की फजीलत, कोई हजरत इब्राहिम की फजीलत, कोई हजरत इस्माइल की फजीलत बयान कर रहे। नबी सुनते हैं, जैसे मजलिस पर आते हैं सब लोग खामोश हो गए, सब लोग खामोश हो गए। नबी कौन शाद फरमाते, सहाबा अभी आपस में क्या जिक्र कर रहे थे बोलो, क्या जिक्र कर रहे थे बोलो। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मोहब्बत से बोलो। गौर करो दीवानों, सहाबा कराम ने अंबिया की फजीलत का जिक्र किया। अगर उस जगह पर अंबिया की फजीलत का जिक्र करना, उनके मर्तबे बयान करना अगर बिदअत होता तो नबी खुद उस जगह पर पाबंदी लगा देते और कह देते सहाबा अंबिया की फजीलत बयान करना बिदअत है। अगर तुझे बयान करना ही है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करो, अल्लाह की शान बयान करो, अल्लाह की इबादतें बयान करो, अल्लाह की इबादतें करो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। मगर नबी ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाते सहाबा अब दोबारा अंबिया की तारीफ करो। मैं सुनता हूँ कैसी फजीलतें बयान कर रहे थे। ए चंदा पढ़ के सुन्नी मुसलमानों अपने मुकद्दर पे नाज करो। इसलिए किया दुनियादार की महफिल का एहतमाम नहीं किए हैं, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल का एहतमाम। आप खुश नसीब हैं, मुकद्दर पे नाज करो। सहाबा से जब मेरे आका ने फरमाया बोलो बोलो किस तरीके से उनकी फजीलत बयान कर रहे थे, गौर करो दीवानों। इस जगह पर मैं अपने आका की फजीलत भी बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे आका की फजीलत क्या है, आका की शान क्या है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को सफीउल्लाह बनाया। गौर करो दीवानों, इतना सुनना था। नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, ये सच है कि अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को
حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب اللہ بنایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ دیوانوں ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کا قیمتی وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بس میں اسی جگہ پر آخری بات بول کر میں گزر جانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں تو اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں، شب معراج اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا والوں کی نگاہ سے پردہ کرتے وقت بھی میرے مصطفیٰ اپنے امت کو یاد کرتے رہے، ہر موڑ پہ امت کو یاد کرتے رہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بروز محشر اگر اب میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا فرماتے حوض کوثر پہ آ جانا، اس لیے کہ حوض کوثر ایک ایسا جام ہے جب شدت پیاس سے لوگ بے چین ہوں گے اور اس کا پانی اگر ایک مرتبہ پی لے گا ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ آقا فرماتے اس جگہ پر میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کوثر کا جام لے کر کھڑا رہوں گا، کوئی شدت پیاس سے بے چین ہو رہا ہوگا میں اپنے ہاتھوں سے اسے کوثر کا جام پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ ارکتے یا رسول اللہ اگر میں وہاں بھی تلاش نہ کر سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آقا فرماتے میزان عمل پہ آ جانا، جہاں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں لوگوں کی برائیاں وزن کی جا رہی ہوگی، نیکیاں وزن کی جا رہی ہوگی، میں وہاں موجود رہوں گا۔ اس لیے موجود رہوں گا کہ اگر کوئی گناہگار امت کی نیکی کم ہو گئی اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر اسے جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا خالق کائنات تو نے وعدہ لیا تھا اے محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا خالق کائنات آج مجھے لینے کی باری آ گئی ہے، لینے کا وقت آ گیا ہے اور تجھے دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ واقعہ ارشاد فرمائیں گے خالق کائنات جتنے نیکوکار ہیں جتنے نمازی ہیں سب کو تو لے لے اور جتنے گناہگار ہیں سب کو ہمارے دامن میں چھپنے کی جگہ دے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا پہنچا دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہاں بھی تلاش نہ کر سکوں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آقا فرماتے تو پھلسرات بھی آ جانا۔ پھلسرات پہ آپ سنے ہوں گے علماء کے زبانیں، پھلسرات بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے اور اس پھلسرات سے ہر لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ جو پار کر جائے گا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، جو گر جائے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا رہوں گا پھلسرات کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے امت کی سلامتی سے گزرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ غور کرو دیوانو، اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے لکھتے ہیں زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے اے رب سلم صدائے محمد۔ تو میرے آقا دنیا میں ہمیں یاد کرتے رہے، بروز محشر بھی آقا ہمیں یاد کریں گے۔ تو اب اتنا مہربان مصطفیٰ ہے، اب غور کیجئے ہم غلاموں کو کیا چاہیے؟ نبی کا دامن پکڑ کر نبی کے سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ نبی نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کی تعلیم دی، نمازوں کی پابندی کرے، ماں باپ کی قدر کرے، بزرگوں کا احترام کرے، اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، اسلامی بھائیوں سے محبت و عقیدت سے رہیں اور اسلامی ماحول بنائے، نبی کی محبت میں
زندگی گزارے جو نبی کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے آباد و شاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت میں زندگی گزارنے اور سنت رسول کے ساتھے میں ڈھل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔